आजिर सेसन रे आमे डिस्कशन करबा पिला माने ओडिया पेडागोजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिर आमे फुल डिस्कस करबा। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने मातृभाषा शिक्षा देबा पूर्वरु शिक्षक प्रथमे कोन करिवे। मातृभाषा शिक्षा देबा पूर्वरु शिक्षक प्रथमे कोन करिवे पिला माने ऑप्शन ए देछि पिलाटी कोन जानिछि ता जानिबा ना पिलाटी कोन पढिबो ता विषय जानिबा ना पिलाटी मातृभाषा पई केतेक आग्रही जानिबा ना पिलार परिवार संपर्क जानिबा। तो भितर कोडा राइट आंसर पिला माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिलाटी कोन जानिछि ता जानिबा पई हमें चेष्टा करिबा माने रखिबे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे। पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे पिला माने भूल को चिन्हट करिवे ना भूल को बाछि जणाइबे ना भूल को ठीक करबा को कहिबे ना पिलार भूल को सुधारी आनिबे ओ निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। कोडा राइट आंसर पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे माने रखिबे पिलार भूल को सुधारी आनिबे ओ निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माननकु दल दल करी बसैबा सेमाननक भितरे आलोचना करबा को सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटे पिला माने। पिला माननकु दल दल करी बसै सेमाननक भितरे आलोचना करबा को सुजोग देले केउ दक्षता विकास घटिताए कहिबा ना सुनिबा ना पढिबा ना स्वशिक्षण। कोडा राइट आंसर राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर डी स्वशिक्षण पिला माने स्वशिक्षण दक्षता विकास घटिताए। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जाय सेगुडी को मध्यरे सर्वप्रथम कोटा पिला माने ए भितरु भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जायछि सेगुडी को मध्यरु सर्वप्रथम कोडा हबो कहिबा ना सुनिबा ना पढ़िबा ना लेखिबा हबो कोडा हबो ना सुनिबा पिला माने सर्वप्रथम दक्षता हिजिबो सुनिबा। तो प्राथमिक स्तर रे चारोटी दक्षता थाए पिला माने प्रथमे सुनिबो तापरे कहिबो तापरे पढ़िबो तापरे लेखिबो। तो सर्वप्रथम हिजिबो सुनिबा। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि सुनिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा एगुडी को केउ स्तर रो दक्षता पिला माने श्रवण कथन पठन लिखन एगुडी को केउ स्तर रो दक्षता प्राथमिक ना माध्यमिक ना उच्च स्तरीय ना विश्व स्तरीय पिला माने एडा होछि पिला माने प्राथमिक ना प्राथमिक स्तर रो दक्षता ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पई किपरि आग्रही कराइबे पिला माने शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पई किपरि आग्रही कराइबे बही पढ़ाइबा ना अक्षर घसैबा ना अक्षर लेखाइबा ना गल्प और गीत सुनाइबा पिला माने कोडा राइट आंसर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी प्रथमे गल्प और गीत सुनाइबे माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पठन दक्षतार विकास पई शिक्षक कोन करिवे। पठन दक्षता विकास पई शिक्षक कोन करिवे अक्षर लेखा सिखाइबे ना छवि देखाइबे ना छवि ओ लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे ना बही पढ़िबे पिला माने कोडा राइट आंसर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी छवि ओ लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे पठन दक्षतार विकास पई शिक्षक कोन करिवे ना छवि ओ लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे। तो ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाय। आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाय पिला माने अक्षर क्रम सिखाइबा ना वाक्य रु शब्द और शब्द रु अक्षर ना शब्द रु अक्षर ना अक्षर रु शब्द और शब्द रु वाक्य पिला माने कोडा हबो ना वाक्य रु शब्द और शब्द रु अक्षर दिया जायते माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पठन रो विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा पिला माने
ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ କହିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଛବି ଦେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି? କଥନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହେଇଥିବାରୁ, ନା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଶୁ କହିଥାଏ, ନା ଶୁଣିବା ସହିତ କଥନର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ନା କଥନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା କଥନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ଖେଳ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ନା ଅଥାକ୍ଷର କବିତା ଖେଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ, ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ? କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? କିପରି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟିକ, ନା ସରକାରୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ?
तो भितर हो पे औपचारिक पत्र हो अनौपचारिक पत्र हो व्यक्तिगत तो यहाँ हो औपचारिक पत्र सरकारी वाणिज्यिक निमंत्रण व्यक्तिगत यहाँ हो अनौपचारिक पत्र तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव मरुछिबी गला माली केमंते तो वैष्णव शब्दटी क्या बुझे पे भितर वैष्णव पदटी क्या बुझे स्वयं कवि को ना विष्णु भक्त को ना कृष्ण को ना यशोदा को यहाँ को स्वयं कवि को बुझाऊँ पे तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही है पे क्यों प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही है मेलक प्रश्न रे ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे ना बहु विकल्प ना संक्षिप्त उत्तरमूलक कौटा हम राइट आंसर ये भितर पे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर कौटा हम पे भितर ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही है तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण केउटी लक्ष्य नुहे तो भितर पे प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण केउटी लक्ष्य नुहे मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास ना उत्तम नागरिक गठन और ना पिलांको समान वर्धन ना सृजनशीलतार विकास हम पे तो भितर कौटा गोटे प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य नुहे कौटा नुहे पे भितर मन रखिए पिलांको समान वर्धन तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे तो भितर पे कौटा गोटे वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे पे श्रुत लिखन ना बनान खेल ना अभिधान व्यवहार ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण पे कौटा हम राइट आंसर भितर ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण यहाँ किंतु वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोलाप सपुरी टगर मल्ली कदली पणस चंपा एगुड़िक मध्यरु फूल और फलर नाम अलग करी लेख तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न पे पुनः सज्जीकरण प्रश्न ना सत्यासत्यमूलक प्रश्न ना दृष्टांतमूलक प्रश्न ना वर्गीकरण मूलक प्रश्न पे यहाँ हूँ पे वर्गीकरण मूलक प्रश्न फूल और फलर नाम अलग करी लेख तो यहाँ हो वर्गीकरण मूलक प्रश्न तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए पे श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए पे गोटे भाषा जानिथिबा पिला आसीथिबारु ना गोटे प्रकार पिला आसुथिबारु ना भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेशर पिला आसीथिबारु ना गोटे परिवार बा संस्कृति भितर पिला आसीथिबारु कहीं देखा जाए कौटा हम राइट आंसर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी पिला भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेशर पिला आसीथिबारु देखा जाए भिन्नता देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ठीक बना नथिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कह जाइथिले ता केउ प्रकार प्रश्न हम पे ठीक बना नथिबा शब्दटी चारिपटे गोल बुला तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न हम सत्यासत्य प्रश्न ना उत्तर चयनमूलक प्रश्न ना पुनः सज्जीकरण प्रश्न ना मेलक प्रश्न पे कौटा हम राइट आंसर भितर पे यहाँ पे उत्तर चयनमूलक प्रश्न हम मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउटी शिशुपाई आनंददायक होता है पे तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउटी शिशुपाई आनंददायक होता है केउटी पे तात्विक पठन रे ना व्यापक पठन रे ना उभय ना केउटी नुहे पे कौटा हम राइट आंसर ना राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी व्यापक पठन रे शिशु मान को आनंददायक होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान समय रे पिला माननकु दल दल करी बसैबा फल कौन सुविधा हुए पिला माने शिक्षादान समय रे पिला माननकु दल दल करी बसैबा फल कौन सुविधा हुए पिला माने
ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନାଭାବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ? କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ, ନା ଯାହା ଦେଖିଥାଏ, ନା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ନା ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ, ଦେଖିଥାଏ, ଅନୁଭବ କରିଥାଏ? କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ, ଦେଖିଥାଏ, ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବ ନା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିବା, ନା ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଘରେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣିବା, ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଘରେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସୃଜନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାକୁ କିପରି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାକୁ କିପରି ଲାଗେ? କିପରି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? ଆପଣାର ଲାଗେ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗେ, ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗେ, ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଲାଗେ? ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? କଥନ ଓ ପଠନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ପଠନ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ ପିଲାମାନେ। ଶୁଣିବା ତାପରେ କହିବ, ଶୁଣିବା କହିବା, ଏ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଲିଖିତ ଭାଷା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା, ନା ମାନକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ। କଥିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଥିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା, ନା ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ନିରାକରଣ କରିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କଥୋପକଥନ, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର, ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି
ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା 9ଟି। 9ଟି ପିଲାମାନେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି 9ଟି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ନା ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ବିରେ ଦେଇଛି 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା? କୋଉଟା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ? କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ନା ବନାନ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ନା ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ନା ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ନା ଚଳନ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି NCF5ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? NCF5ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେବ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ? NCF5ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? କେତେ ଭାଗରେ? ମନେ ରଖିବେ 2 ଭାଗରେ ନା 2 ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ କୁହାଯାଏ ନା ସରଳ ପଠନ ନା ଜଟିଳ ପଠନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଉତାରି ନେବା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउंटी शिशु पई आनंददायक होइथाय पिला माने। तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउंटी शिशु पई आनंददायक होइथाय केउंटी माने रखिबे पिला माने व्यापक पठन रे शिशु पई आनंददायक होइथाय। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा गद्य शिक्षादान उद्देश्य केउंटी नुहे। तो भितरु पिला माने कोडा गोटे गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे पिला माने चिंता शक्तिर विकास ना जुक्ति शक्तिर विकास ना कल्पना शक्तिर विकास ना गभीर रसानुभूति पिला माने कोडा नुहे ना गभीर रसानुभूति एटा गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हेबे देखिबा केउंटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे ए भितरु कोडा गोटे पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे पिला माने। ऑप्शन ए देछि रसबोधर विकास देछि, बी रे देछि सौंदर्यबोधर विकास देछि, सी रे देछि व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग देछि, डी देछि शब्द ज्ञानर अभिवृद्धि कोडा राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग एटा किंतु पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर संविधान रे केतोटी भाषा को स्वीकृति दे जायछि पिला माने। भारतर संविधान रे केतोटी भाषा को स्वीकृति दे जायछि केतोटी पिला माने माने रखिबे 22 टी पिला माने 22 टी भाषा को स्वीकृति दे जायछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही संकर जातीय भाषा कौन पिला माने। संकर जातीय भाषा कौन पिला माने निरुता भाषा को कहबा ना इंग्राजी भाषा को कहबा ना जेउ भाषा रे विभिन्न भाषार शब्द मिसी थाए ना शिवं को मुख निसृत भाषा पिला माने। संकर जातीय भाषा कहले जो भाषा रे विभिन्न भाषार शब्द मिसी थाए कौन कहबा संकर जातीय भाषा बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित। श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित होइते दर्शन व लिखन कौशल ना श्रवण लिखन कौशल ना दर्शन व श्रवण कौशल ना लिखन व वर्णना कौशल पिला माने कोडा हम राइट आंसर भितर पिला माने राइट आंसर कोडा हम तो राइट आंसर इजिबो पिला माने श्रवण व लिखन कौशल हम पिला माने श्रवण कौशल लिखन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिखनर विकास ठीक है बोली आम केतेबेले जानिबा पिला माने लिखनर विकास ठीक है बोली आम केतेबेले जानिबा पिला माने जेतेबेले पिला शब्द लिखि पारिबो ना जेतेबेले वाक्य लिखि पारिबो ना जेतेबेले पिला निज मनरू रचना बा अनुच्छेद लिखि पारिबो ना जेतेबेले ठीक भाव शुणी लिखि पारिबो पिला माने केतेबेले आम जानिबा लिखनर विकास ठीक है बोली ना जेतेबेले पिला निज मनरू रचना बा अनुच्छेद लिखि पारिबो तो सेतेबेले आम जानि पारिबा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सृजनात्मक लिखन कौन पिला माने सृजनात्मक लिखन कौन शुणी शुणी लिखिबा ना देखि देखि लिखिबा ना बारंबार कटाकटी करी लिखिबा ना गोटे नुआ चिंता कल्पना को नहीं लिखिबा सृजनात्मक लिखन कौन मन रखिबे गोटे नुआ चिंता बा कल्पना को नहीं लिखिबा ता कौन कहबा सृजनात्मक लिखन बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही MLE रो पूरा नाम कौन पिला माने MLE रो फुल फॉर्म कौन हम मदर लिंगुअल एजुकेशन हम ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हम ना मास लिंगुअल एजुकेशन हम ना मदर लिंग्विस्टिक एजुकेशन हम पिला माने कौन हम MLE रो फुल फॉर्म कौन हम ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय पिला माने केउ कामटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय भावर आदान प्रदान ना बोध ज्ञानर विकास ना शब्द ज्ञान वृद्धि ना पाठ्यपुस्तक पाठ पिला माने कोडा हम राइट आंसर ना पाठ्यपुस्तक पाठ ए कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि नथाय। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुर बोध ज्ञान आहरण क्यों दक्षता जोग होता है पिला माने शिशुर बोध ज्ञान आहरण क्यों दक्षता जोग होता है क्यों दक्षता पिला माने
ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ନା ପଠନ କଥନ ଯୋଗୁଁ ନା କଥନ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ ନା ଲିଖନ ଶ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ କଥନ ଓ ଲିଖନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କଥନ ଓ ଲିଖନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପେନସିଲ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଗୃହକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା କଥୋପକଥନ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ନା? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରେ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରେ? କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ? ମନେ ରଖିବେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ କାହିଁ? ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କବି ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପିଲାମାନେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସୃଜନଶୀଳତା ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଫେସର ଯଶପାଲ ନା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନା ସ୍ପେନ୍ସର ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଫେସର ଯଶପାଲ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्न दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िक मध्य केउटी बधात्मक प्रश्न। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे बधात्मक प्रश्न पिला माने ऑप्शन ए जे आकाशर विपरीतार्थक पद शब्द लेख बी जे कखार फूल देखा केउं रंगर दुईटी फलर नाम कुह वृक्षलता आमर कहीं दरकार। तो भितर कोडा गोटे बधात्मक प्रश्न मन रखिए वृक्षलता आमर कहीं दरकार तो यहाँ बधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी माने समर्थ होती। केउं पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी माने समर्थ होती। द्रुत पठन ना नीरव पठन ना उच्च पठन ना दलगत पठन पिला माने कोडा हम ना नीरव पठन हम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सूर्यंकर तीनोटी प्रतिशब्द लेखि वाक्यर व्यवहार कर। तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न पिला सूर्यंकर तीनोटी प्रतिशब्द लेख तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न पुनः सज्जीकरण ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक ना सत्यासत्य पिला माने यहाँ संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी सामग्रिक मूल्यन नुहे। तो भितर कोडा गोटे सामग्रिक मूल्यन नुहे पिला माने कोडा नुहे पिला माने कोडा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रवणता परीक्षण नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यहाँ देखिबा पिला लास्ट क्वेश्चन देखिबा बोधज्ञान दक्षतार विकास पई केउं कार्य अधिक आवश्यक। बोधज्ञान दक्षतार विकास पई केउं कार्य अधिक आवश्यक पिला केउं कार्य पिला माने कथनर आवश्यक ना लिखनर आवश्यक ना व्याकरण ज्ञान आवश्यक ना पठनर आवश्यक पिला माने कोडा हम राइट आंसर ना राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पठनर कार्य अधिक आवश्यक होता है मन रखिए। हरलकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते। तो प्रश्न पचारि पिला माने तो भितर कोडा गोटे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा 2 ରୁ 6 वर्ष ना 6 ରୁ 10 वर्ष ना 2 ରୁ 10 वर्ष ना 0 ରୁ 6 वर्ष पिला माने कोडा हम राइट आंसर राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए 2 ରୁ 6 वर्ष मन रखिए। हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस होची 2 ରୁ 6 वर्ष मन रखिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिला माने से व्यक्तिर विकास प्रक्रिया को बयस अनुसार 4 भाग व्यक्त करछथि के हरलोक पिला माने कौन कौन शैशव अवस्था बाल्यावस्था कैशोर अवस्था व परिणत अवस्था मन रखिए। तो शैशव अवस्थार बयस सीमा केते हो पिला माने मन रखिए जन्मरू 2 वर्ष जन्मरू 2 वर्ष को आम कहवा पिला माने शैशव अवस्था कहवा आ बाल्यावस्थार बयस सीमा होची 3 ରୁ 12 वर्ष आ कैशोर अवस्था हो पिला माने 10 ରୁ 19 वर्ष आ परिणत अवस्था हो पिला माने 19 ରୁ 60 वर्ष मन रखिए। तो हरलोकंक मतरे 2 ରୁ 6 वर्ष को आम कहवा पिला माने आद्य बाल्यावस्था कहवा मन रखिए। तो बयस अनुसार 4 भाग में विभक्त करछथि हरलोक मन रखिए शैशव अवस्था बाल्यावस्था कैशोर अवस्था परिणत अवस्था मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिया पई शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिया पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायथाय। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त हो पिला माने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पिला माने शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिया पई पर्यवेक्षण पद्धति अवलंबन करा जायते साक्षात्कार पद्धति अवलंबन करा जायते स्वपरीक्षण पद्धति मध्य अवलंबन करा जायते। तो उपरोक्त समस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही विकासर केउं अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे पिला माने विकासर केउं अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य जानी पारे शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यावस्था मन रखिए आद्य बाल्यावस्था शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य जानी थाए मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते 2 ରୁ 6 वर्ष ना आ शैशव अवस्था इजिबो पिला माने जन्म ठारू 2 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था इजिबो पिला माने 3 ରୁ 12 वर्ष आ प्राक कैशोर अवस्था इजिबो पिला माने 10 ରୁ 14 वर्ष मन रखिए ताको हम कहया प्राक कैशोर अवस्था कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों उक्ति विकासर नियम को बुझाऊँ तो 4टी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे विकासर नियम को बुझाऊँ पिलामाने ऑप्शन ए देछि विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए ना विकास समाज केन्द्रिक अटे ना विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया ना विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया पिलामाने कोटा पर राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर मन रखिए विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया तो यहाँ हूँ पिलामाने विकासर नियम को बुझाऊँ तो विकास सर्वदा समान भाव में घटी न थाई पिलामाने मन रखिए तो यहाँ विकास नियम को बुझाऊ ना तो विकास समाज व्यक्ति केन्द्रिक हेबा कथा तो विकास समाज केन्द्रिक अटे तो यहाँ भूल अच्छी आ विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया हे ना पिलामाने विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया हे तो ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर नेक्स्ट देखा बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए किए पिलामाने बुद्धिर दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिलामाने मन रखिए स्पीयरमैन ना स्पीयरमैन पिलामाने तो ऑप्शन नंबर ए जीव राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी धारणा गठन ठीक क्रम अटे तो 4टी ऑप्शन देछि पिलामाने तो ई भितर को क्यों क्रमटी ठीक अच्छी पिलामाने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन देछि तापर देछि इंद्रियानुभूति देछि पृथकीकरण और सिद्धांतिकरण देछि बी देछि इंद्रियानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतिकरण देछि सी देछि इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतिकरण देछि पृथकीकरण देछि डी देछि इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतिकरण देछि तो क्यों क्रमटी ठीक अच्छी पिलामाने भितर कोड आवर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने तो प्रथम पाने इंद्रियानुभूति तापर सूक्ष्म दर्शन तापर पृथकीकरण रोचे सिद्धांतिकरण रोचे मन रखिए तो शिशु इंद्र द्वारा ज्ञान आहरण करे शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करें आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करे आ पृथकीकरण करी यार विषय सिद्धांत उन्नति हुए मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिलामाने अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिलामाने भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण में आगुआ पिला को अधिक गुरुत्व ना शिक्षण में पछुआ पिला को अधिक गुरुत्व अंतर्निवेशी शिक्षा अर्थ कौन पिलामाने मन रखिए सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग देवा तो यहाँ अंतर्निवेशी शिक्षार मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा केउटी मूल्यांकन एक उदाहरण पिलामाने तो भितर पिलामाने कोटा गोटे मूल्यांकन एक उदाहरण कोटा राइट आंसर 1 रे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा ऑप्शन ए देछि केवल 1 बी देछि केवल 2 ऑप्शन सी देछि उभय ए 1 एंड 2 ना कौन नुहे कौटा हम तो ये कौन नुहे पाने मूल्यांकन ये भितर कौटा गोटे एग्जांपल नुहे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथम कौन रही पाने डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वाग्रे कौन रही सर्वप्रथम कौन रही पाने मौखिक संकेत रही ना प्रत्यक्ष अभिज्ञता रही ना परोक्ष अभिज्ञता रही ना दृश्य संकेत रही पाने कौन रही मन रखिए पाने मौखिक संकेत रही पाने डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथम रही पाने मौखिक संकेत रही रही पाने दृश्य संकेत रहीपर रेडियो रहीपर रोचे पाने टेप रेकर्डर रोचे रोचे पाने स्थिर चित्र रोचे पाने चलचित्र प्रदर्शित वस्तु रोचे रोचे परिभ्रमण रोचे पाने रोचे नाटक अभिनय रही रही परोक्ष अभिज्ञता लास्ट रोचे पाने प्रत्यक्ष अभिज्ञता रोचे लास्ट मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए तो डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथम रही मौखिक संकेत ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा केउटी प्रक्षेपण उपकरण तो ये भितर पाने कौटा गोटे प्रक्षेपणर एग्जांपल पाने केउटी प्रक्षेपण उपकरण कौटा राइट आंसर भितर पाने कलापटा देछि फ्लाइंग बोर्ड देछि एपिडेस्कोप देछि मॉडल देछि पाने तो भितर कौटा गोटे प्रक्षेपण उपकरण कौटा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी एपिडेस्कोप पाने यहाँ हूँ प्रक्षेपण उपकरण आ कौन रही पाने प्रक्षेपण उपकरण में एपिडेस्कोप हो गला चलचित्र हो गला पाने चलचित्र गोटे प्रक्षेपण उपकरण मन रखिए चलचित्र तापर पाने टीवी मन रखिए टीवी हो गला तापर हूँ कंप्यूटर पाने कंप्यूटर हो गला तापर हूँ स्लाइड
ସ୍ଲାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ତାପରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ତ ଏସବୁ ଯାଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ମଡ଼େଲ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଛବି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ମାନଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଗୋଲକ ହେଇଗଲା, ନମୁନା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ରେଖାଙ୍କିତ ଛବି ରହିଲା, ଚାର୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍, ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼, ଗପ କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ କଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ? କଳାପଟା, ଏଇଟା କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ପିଲାମାନେ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକରଣ ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ନା ଜ୍ଞାତ, ନା ଅଜ୍ଞାତ, ନା ସହାନୁଭୂତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କାହା କହିବା? ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିବା। ଯେମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାଷଣ ହେଇଗଲା, ଅଭିନୟ ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିବା। ତ ଅଭିନୟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କହିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିଥାଉ। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ଆମେ ହସୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆମେ ରାଗୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ? ପରିବେଶ ଉପରେ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପରିଭ୍ରମଣ, ନା ପରିପକ୍ୱନ? ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପରିପକ୍ୱନ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ମନେ ରଖିବେ ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା, ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ତ
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ନା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲଭ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଭଲଭ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଦେଇଛି, ପଦମେଳନ ଦେଇଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ପାଇଁକି? ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପେଡାଗୋଜି କହିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ, ପେଡାଗୋଜି କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ପେଡାଗୋଜିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଫଳ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପେଡାଗୋଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ, ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ, ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ OTET। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? OTET ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ନୈଦାନିକ, ନା ଗଠନାତ୍ମକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ମନେ ରଖିବେ। OTET ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ କେତେ ପିଲାମାନେ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 60ରୁ 80, ମନେ ରଖିବେ 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 90ରୁ 110 ଥିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା ପିଲାମାନେ? 90ରୁ 110 ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ କହିବା। ଆଉ 110ରୁ 120, 110ରୁ 120 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 120ରୁ 140 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କହିବା। ଆଉ 80ରୁ 90 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ବସି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନିଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ।
तो द्वैत श्रेणी शिक्षादान कौन करवा उचित पिला माने मन रखिए निम्न श्रेणी में पढ़ा दे उच्च श्रेणी में पाठ दे पढ़ेबे और किसी समय पर उच्च श्रेणी में पढ़े दे निम्न श्रेणी में पढ़ेबे तो यहाँ हूँ द्वैत श्रेणी शिक्षादान मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत पिला शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत कहार पिला यहाँ हूँ प्रभेलकर मन रखिए प्रभेल ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए जड़े व्यक्ति बुद्धांक 130 हेले तो तुम मान भर कौटा ठीक हे पिला कौटा हम राइट आंसर कौटा हम पिला राइट आंसर हो पिला ऑप्शन नंबर ए मानसिक बयस ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर मन रखिए। नेक्स्ट देखिए उभय पाठ्यक्रम और स्वपाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन निमंते क्यों मूल्यन पद्धति क्यों मूल्यहन पद्धति फलप्रद अटे पिला गठनमूलक ना निदानात्मक ना संव्यापक ना समापन पिला यहाँ जो पिला संव्यापक मूल्यहन पद्धति फलप्रद अटे। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला क्यों मनस्तत्वविद जो पशु उपर परीक्षा कर निजर शिक्षण पद्धति आविष्कार करते तार ठीक जोड़ी क्योंटी तो भितर कौटा क्यों जोड़ी ठीक अच्छी पिला कहेलर सिंपाजी तो यहाँ ठीक अच्छे पिला कहेलर सिंपाजी को नहीं परीक्षा करते मन रखिए तो थर्नडाइक क्या नहीं परीक्षा करते पिला बिराड़ी और मूषा को नहीं मन रखिए थर्नडाइक बिराड़ी को आउ मूषा को नहीं परीक्षा करते पावलव हूँ पिला गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करते पावलव गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करते आ स्किनर हूँ गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करते मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर तो ये जोड़ी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचार आवश्यक पिला सृजनशील चिंतन चिन्हवाई शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचार आवश्यक विक्षिप्त चिंतन ना निदानात्मक ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना क्रियाकलाप भित्तिक पिला मन रखिए ऑप्शन नंबर ए विक्षिप्त चिंतन मूलक प्रश्न पचार आवश्यक ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला आम राज्यर केउं संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय पिला आम राज्यर केउं संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय ओपेपा ना TE&SCERT ना NCTE ना ELTI पिला कौटा हम राइट आंसर भितर पिला राइट आंसर कौटा हम मन रखिए राइट आंसर हो पिला ऑप्शन नंबर बी TE&SCERT पिला मन रखिए तो TE&SCERT रो फुल फॉर्म कौन हम पिला मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम मन रखिए तो यही अनुष्ठान आम भुवनेश्वर में अवस्थित या राज्य थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करिथाय मन रखिए तो TE&SCERT यही संस्था हूँ पिला प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय मन रखिए तो ओपेपार फुल फॉर्म कौन हम पिला ओपेपार मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी पिला ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी यही कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर ही अच्छी मन रखिए यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिथाय मन रखिए तो NCT कौन पिला NCT रो पूरा नाम कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम पिला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम यही परिषद नुआदिल्ली ठारे अवस्थित मन रखिए यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करिथाय मन रखिए तो ELTI रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए ELTI रो फुल फॉर्म ये पिला इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं था मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला नेक्स्ट देखिए केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच पिला तो भितर पिला कौटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच कौटा हम राइट आंसर पिला नकारात्मक ना परिमाणात्मक ना गुणात्मक ना सकारात्मक पिला मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी परिमाणात्मक पिला
ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ B.F. ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା B.F. ସ୍କିନର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ କଫକା, କୋହେଲର, ଭୁଏରଦିମାର, ଲୁଇନ୍, ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବେ ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ନା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ନା ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ନା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅନୁବନ୍ଧ। ମନେ ରଖିବେ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କାହାକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନେ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପୁରସ୍କାର ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ପ୍ରଶଂସା ନା ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ପିଲାମାନେ। ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ପୁରସ୍କାର ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଶଂସା ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 6 ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ନା ଦୁଃଖ ନା କୌତୂହଳ ନା ସହିଷ୍ଣୁତା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ସକ୍ରିୟ ନା ମୁକ୍ତ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା?
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଫଳାଫଳ ଆଧାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିରୂପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକର ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ, ସରି କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼? ମନେ ରଖିବେ କଳାପଟା ହେଇଗଲା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଫ୍ଲାନେଲ ପଟ୍ଟା, ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥିର ଛବି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ?
ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।